ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। অসৎ থেকে আমাকে সতের দিকে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের পথে নিয়ে চলো। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदांग वेदांत विद्यास्थानेभ्य एव च। जय जय देवि चराचरसारे कुचयुगशोभितमुक्ताहारे वीणापुस्तकरञ्जितहस्ते भगवति भारति देवि नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते।
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অষ্টম অধ্যায় 15 নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् अथ अष्टमोऽध्यायः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाङ्गताः आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः
तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रिते पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা সপ্তম অধ্যায় তৃতীয় শ্লোক। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কোনো একজন আমাকে পাওয়ার জন্য যত্ন করেন এবং সেই যত্নকারীদের মধ্যে হয়তো কোনো একজন আমার শরণাগত হয়ে তত্ত্বত আমাকে জানতে পারেন। ভগবান অষ্টম অধ্যায়ে অর্জুনকে বলছেন, যিনি আমার প্রতি আসক্ত হয়ে যোগ প্রক্রিয়াকে আশ্রয় করে আমার শরণাগত হয়ে
আমাকে ভজনা করে, সে নিঃসন্দেহে আমাকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে। যেভাবে জানতে পারে সেটা আমি তোমাকে বলবো। এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান সমেত যে জ্ঞান, তত্ত্ব অনুভূতি সমেত যে শাস্ত্রার্থ জ্ঞান, সেটা ভগবান অর্জুনকে বলবেন। যেটা জানলে ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে জানা যায়, সেই জ্ঞান অর্জুনকে তিনি দেবেন। সেই প্রসঙ্গে ভগবান বলছেন যে এই জ্ঞান দুর্লভ। এই জ্ঞান কিন্তু সকলে লাভ করতে পারে না, বা সকলে সেই জ্ঞান লাভের প্রতি ইচ্ছেও থাকে না। সেটা ভগবান বলছেন, মনুষ্যাণাম সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধায়। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে, কিন্তু তার মধ্যে খুব কম মানুষ, কশ্চিৎ মানে একজন লেখা হয়েছে, কিন্তু কশ্চিৎ মানে এখানে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে খুব কম, অল্প মানুষ। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে ভগবানকে কজন জানতে চাই? খুব অল্প। কশ্চিৎ মানে খুবই কম সেই ভগবানকে জানার জন্য চেষ্টা করে, সিদ্ধি লাভের জন্য চেষ্টা করে। আর যারা এই ভগবানকে জানার জন্য চেষ্টা করে, তাদের মধ্যেও যততামপি সিদ্ধানাম, যারা চেষ্টা করে ভগবানকে জানার জন্য, তাদের মধ্যেও কশ্চিৎ মাম বেত্তি তত্ত্বতঃ, খুব অল্প ব্যক্তি ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বগতভাবে জানতে পারে। অর্থাৎ ভগবানকে যারা জানতে পারে, অর্থাৎ যাদের জ্ঞান লাভ হয় বা যারা বিজ্ঞান লাভ করে, তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এই জন্যই এই জ্ঞান হচ্ছে দুর্লভ। যে কেউ এটার প্রতি আকৃষ্ট হয় না, যে কেউ তার সর্বশক্তি দিয়ে, সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে এই ভগবান লাভ করার চেষ্টা করে না, সমস্ত চেষ্টা দিয়ে ভগবানকে লাভ করার চেষ্টা করে না। আমরা সাধারণত মানুষেরা অনেক আছে যারা ভগবানে বিশ্বাসই করে না, আবার যারা আছে হয়তো ভগবানে বিশ্বাস করে কিন্তু ভগবানকে লাভ করার জন্য তার তত আগ্রহ থাকে না। আবার অনেকে আছে ভগবানকে লাভ করার জন্য হয়তো একটু আধটু চেষ্টা করে, কিন্তু তার ততটাও চেষ্টা থাকে না যতটা চেষ্টা থাকলে সে ভগবানকে সত্যি সত্যি জানতে পারে। এটাই ভগবান বলছেন, যে ভগবানকে লাভ করা বা এই জ্ঞান লাভ করা খুব কম মানুষ চেষ্টা করে। একটা বেদান্তে অধিকারী লক্ষণ আছে। সেই অধিকারী লক্ষণের মধ্যে আহ একটি অধিকারী লক্ষণ নয়, অনুবন্ধ একটা আছে। অনুবন্ধ মানে এই বেদান্ত গ্রন্থে প্রবেশের যে আহ প্রবেশের জন্য যাদের যে যোগ্যতা বা যেগুলো জানতে হয়, বিষয়, অধিকারী, সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন, সেখানে আহ না, আমি একটু অনেক ফাস্ট বলে ফেলেছি। আহ চারটি সাধন আছে বেদান্তে। অধিকারী যদি হতে হয় তাহলে তার চারটি সাধন অবশ্যই লাগে। তার মধ্যে একটি আছে মুমুক্ষুত্ব। মুমুক্ষুত্ব মানে হচ্ছে মোক্ষ লাভ করার ইচ্ছা। মোক্ষ লাভ করার ইচ্ছা কেমন থাকতে হবে, সেই বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে অনেক কিছু কথা আছে। এইরকম কথা আছে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, বা আমাদের বেদান্ত গ্রন্থেও আছে, যদি তোমাকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়, আমাদের শিষ্যকে তার মাথাটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়, সে যেমন কিছুক্ষণ পর নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য প্রাণপণে জল থেকে মাথা বের করার জন্য চেষ্টা করে, সেই রকম যদি মানুষের ভগবান লাভ করার প্রতি জেদ হয়, আগ্রহ হয়, ইচ্ছে হয়, তাহলে ভগবানকে লাভ করা যায়। অর্থাৎ সেই রকম ভগবানকে লাভ করার জন্য তীব্র অনুভূতি, তীব্র আকর্ষণ থাকতে হবে, তীব্র ইচ্ছা থাকতে হবে। কিন্তু সেই ইচ্ছা খুব কম মানুষের থাকে। সেটাই ভগবান এখানে বলছেন।
রামকৃষ্ণদেব আরো কথা বলেছেন অনেক ক্ষেত্রে, যে 3 টান একত্র হলে তবে ভগবানকে লাভ করা যায়। 3 টান: সতীর পতির ওপর টান, বিষয়ে বিষয়ীর বিষয়ের ওপর টান, আর একটি কিছু আছে আমার মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে। এইরকম টান, অর্থাৎ সতী যিনি সাধ্বী স্ত্রী, তার প্রতির প্রতি যেমন আকর্ষণ থাকে, আর বিষয়ের বিষয়ের প্রতি টান, বিষয়ী যারা বিষয় ভোগ করে, তারা ভোগের জন্য যেমন বিষয় ভোগ করতে চায়, বিষয়কে যেমন ভাবে চায়, সেই রকম টান আর একটি টান আছে। আর সেই রকম টান যদি একত্র হয়, একসঙ্গে হয়, তাহলে ভগবান লাভ করা যায়। আমরা কঠোপনিষদ যদি দেখি, সেখানে আছে, কঠোপনিষদে নচিকেতাকে যমরাজ আত্মতত্ত্ব উপদেশ করছেন, কিন্তু আত্মতত্ত্ব উপদেশ করার সময় বা তার আগে তাকে 3টি বর দিয়েছেন। তৃতীয় বরে নচিকেতা তাকে আত্মতত্ত্ব চেয়েছেন তার কাছে, কিন্তু যমরাজ প্রথমে তাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছে, পরীক্ষা করেছেন, তাকে অনেক কিছু দিয়ে প্রলোভন দেখিয়েছেন, কিন্তু নচিকেতা কোনো কিছুতেই আকৃষ্ট হয়নি। সমস্ত কিছু অনিত্য, সেই জন্য তিনি সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করেছেন এবং বলেছেন যে, আপনি যদি আমাকে আত্মতত্ত্ব দিতে পারেন তাহলেই দিন, না হলে আমার চাই না কিছু। অর্থাৎ তিনি আত্মতত্ত্বকে লাভ করার জন্য তার এতটা আগ্রহ আছে, এইরকম আগ্রহ থাকতে হবে। সেই জন্য নচিকেতার পরবর্তীকালে প্রশংসা করেছেন যমরাজ এবং বলেছেন এই ঠিক এইরকম ধরনের কিছু কথা, যে আশ্চর্য বক্তা কুশলোস্য লব্ধা, আশ্চর্য জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ। অর্থাৎ এই যে আত্মজ্ঞান যিনি বলতে পারেন তিনি আশ্চর্য, অর্থাৎ খুব দুর্লভ ব্যক্তি। যে আত্মতত্ত্ব লাভ করতে চায়, সেরূপ সেরূপ ব্যক্তিও দুর্লভ। আমরা এমনিও দেখতে পাই যে আমাদের চারপাশে এত মানুষ আছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক কজন মানুষ আধ্যাত্মিকতার দিকে ছোটে? যারা হয়তো ছোটে তারা আহ ভগবানকে সত্যি সত্যি লাভ করার জন্য কজন চেষ্টা করে? সেই জন্য এটা আজকের যুগে নয়, এটা অতীতকালেও থেকেও হয়ে আসছে। সেই ভগবান যে কৃষ্ণ, তার যুগ থেকেই হয়ে আসছে। তিনি সেই জন্য বলছেন, মনুষ্যাণাম সহস্রেষু কশ্চিৎ যদ্দি সিদ্ধায়। চিরদিনই আধ্যাত্মিক পথে সবসময় কম মানুষই যায়, সেই জন্য ভগবানকে খুব কম মানুষই লাভ করতে পারে। আমাদেরকে এই কম মানুষের মধ্যেই হতে হবে, আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে যাতে আমাদের ভগবানের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়, ভগবানকে লাভ করার জন্য, তাকে পাওয়ার জন্য আমরা যেন আরো উদগ্রীব, আরো আকুল হতে পারি। আজকের মনন আমরা এখানেই শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর নূতন দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।